वीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्रावगणते वस्तस्वा ఏకం ధేత్రీణి గణపతి హోమం మరియు నవగ్రహ హోమం మరియు మృత్యుంజయ హోమానికి ఇప్పుడు పూర్ణాహుతి పూజ జరుగుతున్నది. ఓం శంచ మే వయశ్చ మే ప్రియంచ మే నకామశ్చ మే కామశ్చ మే సౌమనసశ్చ మే భద్రంచ మే శ్రేయశ్చ మే వశ్యశ్చ మే యశశ్చ మే భగశ్చ మే ద్రవిణంచ మే యంతాచ మే क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे चात्रञ्च मे सोच्च मे दयश्च मे मृतञ्च मे एक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जेवादश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न सूषा च मे सुजनञ्च मे इडादे भगोर्मनयज्ञनीं बृहद्पतिरक्ता मदानि शकं शिषत् विश्वे देवादोक्तवाच प्रतिमिमातर् मामायिकं से मधुजनिक्षे मधुजनिक्षे मधुवक्षाम मधुपदे शुश्रूषेण्यामनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न वदन्तु पूर्णावति उत्तमां जुहोदे सर्वं वै पूर्णावतिः एतस्य मेवा प्रतिष्ठते अस्मिन् दिने मारुतेश्वर स्वामी हवने कर्मणे पूर्णावति कालः सुमुहूर्तोऽस्ति गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव श्रीभद्रवारमण गोविंद गोविंद आंजनेय वरद गोविंद गोविंद लक्ष्मी समेत वेंकटरमण पादारविंद गोविंद गोविंद ओम वेदो ओम पूर्णावति उत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णावति यदस्य मेवा प्रतिष्ठते अस्मिन् होमे कर्मणि तद पूर्णावति कालः सुमुहूर्तोऽस्ति गृह्णन्तु सुमुहूर्तो अस्तु उत्तरमङ्गलनीराजनं जगदीशे ओम आशास्ते यजमानोऽसो सुप्रजातमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशास्ते हविष्करणमाशास्ते दिव्यं धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते तदस्मै देवारासन्धां तदग्निर्देवो देवेभ्यावनते वयमग्नेर्मानशाः इष्टं च वीतं च वेचनोऽद्यावावृथिवी अगम्मसत्पादा इह गतिर्वामस्तेदं च नमो देवेभ्यः वेदोक्तमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरे परिमलपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि देवता रक्षां धारयामि ओम राजाधिराजाय प्रत्यक्षसाय मे समें कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वराय वै श्रवणा ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादोस्तर तस्य प्रगतिलेलस्य यपरस्व पुरुषोत्तमा देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ओम इल्ले रे अक्षते काल कोड्तारे मंगलारती कोड्तारे होमक्के ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ओम यारिगानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं वदे वदे आपो हम्बा ब्रह्म हम्बापात्मा भावशम्भव तानि मां कृपया देवा शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ
ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ ಮಯ ದಾಸೋಹ ಮಿತಿಮಾ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗತಂ ಪಾಪಂ ಗತಂ ದುಃಖಂ ಗತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮೇವಚ ಆಗತ ಸುಖಃ ಸಂಪತ್ತಿ ವಿಶ್ವೇಶ ತವ ದರ್ಶನ ಋಣ ರೋಗಾದಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪಾಪಕ್ಷತು ಅಪಮೃತ್ಯಪ ಭಯಶೋಕ ಮನಸ್ತಾಪ ನಶ್ಯಂತು ಮಮ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಫಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಓಂ ನಮಃ ಇತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಊಟವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪುನಃ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಜ್ಞ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹವಿರ್ಭಾಗವು ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಗಣಪತೆ ಇದನ್ನ ಮಮ, ಇದು ನನಗಲ್ಲ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಇದು ಆ ಗಣಪತಿ ತಾಣೆ ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹವಿರ್ಭಾಗದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸನಾರು ಸಹ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು, ಜಲಾಧಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿವ, ಪರಮಾನ್ನ ಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಪರಮಾನ್ನ ದೇವಿಗೆ ನೀವು ಮೊಸರನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಅನ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಮಾಡಿದಂತ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಆ ರುದ್ರ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಮಕುಂಡಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, 1 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಆಪದಂ ಮೇ